ரீசெண்டாக ஒரு 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 22 ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. இஸ் இட் நாட்? லேட்டஸ்ட் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, Pahalgam. Is it not? So I want you to tell me what is this incident, what you understand. Then I will throw some inputs into that. உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதோ ரீசெண்டாக 2 நாள் நியூஸ் பேப்பரில் தான் போயிட்டு இருக்குது இல்லை? ஏப்ரல் 22 நினைக்கிறேன், கரெக்டா? April 22, there is something which is called terrorist attack. Is it not? Terrorist attack on civilians. Okay, so we have to analyze this, we have to understand this. Aprincha, first you tell me what you know about that. எதுக்கு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணா, யார் அந்த டெரரிஸ்ட், என்ன பிரச்சனை, உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கறத பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க. Resistant front. Okay. பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் லஷ்கர் இ தொய்பா, அதோட ஆர்கனைசேஷன் ரெசிஸ்டன்ட் ஃப்ரண்ட். இது எல்லாம் ஒண்ணுதான். லஷ்கர் இ தொய்பா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன், இது ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சொல்லிடுங்க. வாட் யூ நோ யூ டெல் மீ, தென் I'll give a yeah, this was founded in 2019. Revocation of Article 370. 35 years related to that. Okay. Verama. The article was based on the special status given to Kashmir. Okay. By India and Special status to Jammu and Kashmir. Is it not? Okay, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், killed 28. Okay, civilians around 28. Okay, வேற என்ன இருக்கு? on retaliation the government had suspended latest water treaty. Oh, so this is the event. Okay, this is the event outline. When you prepare any news item, you should have a separate page for this. Separate ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு பேஜ் வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த செப்பரேட் பேஜ்ல கீ பாயிண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கணும். இந்த புக் யூ ஷுட் ஹேவ் த கீ பாயிண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் a நியூஸ் ஐட்டம். தென் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் செப்பரேட். ஓகே, ரெஸ்பான்ஸ் இந்தியா, வேர்ல்டு அண்ட் அதர் கண்ட்ரி, பாக். இதுதான் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ். திஸ் 3 will be the response. Is it not? When you are preparing for UPSC, ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஐட்டம்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே என்ன, நீங்களா நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு உடனே எடுத்து காப்பி அடிக்க கூடாதுங்க. யூ ஷுட் நாட் reproduce what is given in the newspaper, but after reading the news article for 1 day 2 days, then one day you sit, give a separate page on this news item, you put topic Pahalgam attack, you put உங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் இருக்குதோ அதை தான் அதில் போய் எழுதணும். நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து எழுதிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிறதே ரிவிஷன் ஆகும். தட் we are not going to touch. ஸோ இதில் க்ரூஷியல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, யூ have said something which is called a resistant front. First we'll see what is this LET, லஷ்கர் இ தொய்பா. Then Article 370 ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. Then we have special status to Jammu and Kashmir, you have said. Okay, is it not? Then of course we should have something which is called responses. What is the response of India? Yeah. Okay, suspension of Indus water treaty. Next. The state visas which are given to SARC were cancelled. ஆமா, cancelling visas for SARC. Returning of Pakistan Pak citizens return immediately. 24 hours time was given. Next. The High Commission for the strength Withdrawn. of Commission in India. High Commission closed, I think. High Commission closed. And officials to Pakistan from India Were withdrawn.
Okay. Yeah, they were numbers were reduced. Next, Baga border closed. These are the 5 points. Baga border closed. Okay. So what is the response of Pakistan? World countries, they will stand either with Pakistan or with India. Is it not? Idan amma point. They will stand with either with India or Pakistan. Okay. Now Pakistan, what is the response Pakistan is trying to give? எப்பவுமே பாகிஸ்தானோட ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா denial. Denial means what? They have no connection with the terrorist attack. எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் யாருன்னே தெரியாது, அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, நாங்க யாருன்னு அவனுக்கு தெரியாது. Is it not? Even Osama bin Laden was in Pakistan, hiding in Pakistan. But Pakistan had no idea of who is this Osama bin Laden. 20 வருஷமா 15 வருஷமா அமெரிக்கா தேடிட்டு இருக்குது அவனை, 12 வருஷமா புரிஞ்சா இல்லையா? 2010 தான் அவனை பிடிச்சாங்க. பட் திஸ் பாகிஸ்தான் says that we don't know where is Osama bin Laden, பட் அவங்களோட military base பக்கத்துலேயே தான் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தான். உங்களுக்கு தெரியுமா? அத்தாரிங்கிற இடத்துல இருந்தா he was there. But anyhow, let it go. So first they denial. Second என்ன? Reaction. அந்த ரியாக்ஷன் என்ன? tit for tat ரியாக்ஷன் அவங்களுது. tit for tat. நீ அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணனா நான் வேற பண்ணுவேன். without any basis. We are giving this responses based on some basis. நம்ம இது பண்றதுக்கான காரணம் ஏதோ இருக்குது. ஆனா அவன் ஏதோ ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா எதுவுமே கிடையாது. இந்தியா ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுது. So we have to reaction. This is in reaction to India's action without any logic or basis. What is that logic or basis? நீங்க Indus Water Treaty சஸ்பெண்ட் பண்றீங்களா? அது என்னன்னு பாப்போம். What is Indus Water Treaty will think. Third, he is telling something what? Shimla Accord. இல்ல, he is going to violate the Shimla Accord. Is it not? He is going to violate the Shimla Accord. Major அது ஒரு provision சொல்லிட்டு இருக்கான். But what India is planning in the future course we do not know. News media எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்குது? இந்தியா ஏதோ அதை பண்ண போறான், இன்வைட் பண்ண போறான் பாகிஸ்தான்ல. So lot of ifs and buts are going. But we have to wait and see. Is it not? We have to wait. We have to see what is the responses. First, let us understand the whole issue. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு அவுட்லைன். வாட் எவர் யூ ஹவ் ஸ்போக்கன். எக்ஸாம்ல இதை வச்சே நம்ம ஆன்சர் எழுதிட முடியும். இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சாலே ஆன்சர் எழுதிட முடியும் நம்மளுக்கு. புரிஞ்சா? But we have to know the root of the issue, whole issue. We have to know the root of the issue. என்ன root of the issue என்ன இருக்கு? Root of the issue is partition. Partition of India and Pakistan in 1947. Princhila, if you see in the top of India, okay, we have an arch like this is going like this. Mala north. Okay, this is the neck. We call this as a neck. Okay. The whole is Jammu and Kashmir, ma, for information. Jammu and Kashmir. The whole in the map, if you see. When India was partitioned into India and Pakistan in the year 1947, there are 3 states which refused to join with the independence India. 3 states join பண்ணல. இத பத்தி எல்லாம் தனியா நம்ம பேசுவோம். But ரொம்ப போட்டு நம்ம குழப்ப வேண்டாம். Now I am just focusing on just core issue. I am just focusing on the root. I am not going to speak about a lot of things. I don't want to confuse you. One is Hyderabad, the state. Number 2 is Junagadh. Number 3 is Jammu and Kashmir. This Jammu and Kashmir did not join. These 3 states did not join with either India or Pakistan. So Pakistan got independence on the 14th August. India got independence on the 15th August. Okay? 15th August. Now, Pakistan says that the independent Pakistan, this is the Pakistan, we all know. Pakistan is present here. We have a place which is called Lahore. Is it not? We have Lahore there. And this is all Punjab. We have Punjab on this side. So Pakistan says that Jammu Kashmir should belong to Pakistan. Should belong. Jammu Kashmir is not willing. Jammu Kashmir is a princely state. It is ruled by a ruler, Hari Singh. The name of the person is what? Hari Singh. Hari Singh rule பண்ணிட்டு இருக்கான் Jammu Kashmir. But Pakistan says that by default Jammu Kashmir should belong to Pakistan. என்ன சார் டிஃபால்ட்?
இதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணா? about 550 princely states were there, not only these three. இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகும்போது 550 பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் இருக்கான், எல்லாருமே எவனோ ஒருத்தன் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டான். பேசுறது புரிஞ்சா? பட் இந்த 3 பேர் ஜாயின் பண்ண மாட்டேங்கிறான். பட் பாகிஸ்தான் என்ன சொல்றான், அவன் ஜாயின் பண்ணனா கூட அது எங்களுக்கு தான் அப்படிங்கிறான். பட் the reason is they should join, actually they should join, but they are unwilling to join with any of the states. There is a reason for this, we will not discuss right now. But the point is Jammu Kashmir, Pakistan says should join because Jammu Kashmir has a Muslim majority. முஸ்லிம் மெஜாரிட்டி. அப்ப முஸ்லிம்னா யார் அவன்? பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறான், பாகிஸ்தானி. பட் இந்தியன்ஸ் do not accept this. They do not accept it because of a few reasons. One, Hari Singh is not a Muslim, he is an Hindu Raja. So Jammu Kashmir is a Muslim state ruled by a Hindu ruler. பேசுறவங்களுக்கு புரிஞ்சா? Secondly, there is a large population of Hindus also here in Jammu Kashmir. Third, religion is not the parameter to division. மதம் வந்து பிரிக்கும் போது இந்தியா பாகிஸ்தானை நம்ம மதத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கல. It was not based on the division of any religion, neither language or anything. If that is the case, more Muslims are present in India than Pakistan in today's scenario. பாகிஸ்தான்ல இருக்க முஸ்லிம்ஸ் காட்டிலும் இந்தியாவில் இப்ப இருக்கிற முஸ்லிம்ஸ் அதிகம். புரிஞ்சுல? அப்ப the logic that the Muslims இருக்கிறனால அங்க போகணுங்கிறது is a failed logic மா. That is a failed logic. But Pakistan is not accepting this. பாகிஸ்தான் என்ன சொல்றான், இதெல்லாம் நாங்க கேட்க மாட்டோம், நாங்க ஒண்ணு நீயா வந்து சேர்ந்துரு, இல்ல நாங்களா எடுத்துருவோங்கிறான். புரிச்சுல? we will take it if you are not accepting. But Hari Singh is giving a new idea. Hari Singh says, Pakistan, if you attack me, I will join with India. India, if you attack me, I will join with Pakistan. யார் என்ன அட்டாக் பண்ணாங்களோ ஆப்போனன்ட் கூட போய் சேர்ந்துருவேன் நான். ஓகே, so what happens during this time? Pakistan decides that we have to do something. So Pakistan in this place, in the western side of the Jammu Kashmir, we have a tribe which is called the Pakhtun tribe. Pakhtun அப்படின்னு ஒரு tribe இருக்குது. We have a tribe who is what? Pakhtuns. இந்த Pakhtuns tribe-க்கு Pakistan army arm பண்ணி, Pakistan army arm them and ask them to invade Jammu Kashmir. Pakhtun army, the Pakhtuns tribes were given what? Weapons by Pakistani army. So now Jammu Kashmir cannot say that Pakistan has attacked us. Jammu Kashmir என்ன சொல்ல முடியாது, பாகிஸ்தான் அட்டாக் பண்ணான்னு சொல்ல முடியாது. யாரோ அட்டாக் பண்ணான் சார் அப்படின்னு சொல்லுவான், அவன் பாகிஸ்தான் கிடையாது. பட் ஆனா ஜம்மு காஷ்மீர் ரூலருக்கு நல்லா தெரியுது பாகிஸ்தான்காரன் ஆளை விட்டு அமைச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு. Immediately when the Pakhtuns attacked Jammu Kashmir in the month of September 1947, immediately Hari Singh, as expected, asked India to help. புரிஞ்சா இல்லையா உங்களுக்கு? Asked India to help. But by this time in India, we have a home minister who is very able and capable. The name of the person is Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. And Sardar Vallabhbhai Patel, he used this opportunity to annex Jammu and Kashmir with India. And Patel simply said, we cannot help Jammu and Kashmir unless it is a part of India. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணோம்? நீ எங்க கூட சேர்ந்தா தான ஹெல்ப் பண்ண முடியும். How can we help in foreign state? Is it not? So Hari Singh had no other option but to join with India. So the treaty of accession was signed. Treaty of accession was signed. Treaty of accession was signed. Are we understanding this? So the point here is that after signing the treaty of accession, immediately Indian army
sent its soldiers to Jammu Kashmir. அந்த ஒரு பார்ட் அனெக்ஸ் பண்ணானே, ஒரு பார்ட் ஏற்கனவே இஸ் அண்டர் த பாகிஸ்தானி கண்ட்ரோல். நோ த இந்தியன் ஆர்மி புஷ்ட் தீஸ் பீப்புள் பேக்வர்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் பேக்வர்ட் அமிச்சு அப்புறம் இந்த இஷ்யூ உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, திஸ் இஷ்யூ வாஸ் ஹேண்டில்டு பை ஜவஹர்லால் நேரு. பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இவர். உடனே என்ன பண்றாரு, இட் லெட் டு இண்டோ பாக் வார் 1947. 15th ஆகஸ்ட் தான் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆச்சு. செப்டம்பர்ல வார் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும். ஒரு மாசம் தான், உடனே வார் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம நிலைமை அந்த மாதிரி இருக்குது. புரிஞ்சுல அபவுட் த பாகிஸ்தான் இஷ்யூ. இமிடியட்லி நேரு அப்படியே யோசிக்கிறார் என்ன பண்றது. He took the issue to United Nations for mediation. புரிஞ்சுல உங்களுக்கு? He took the issue to United Nations for mediation. United Nations போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா, both these countries should stop the fight, stop war and sign an agreement which is called standstill agreement. You should sign an agreement which is called standstill agreement. Which means what? Which means, sir, whatever area which is already occupied by Pakistani army using Pakhtuns, that area is still with Pakistan. Purinchila? So this United Nations issue is on the 1st January 1948. 1st January 1948 standstill agreement was signed. From the 1st January 1948 till today, we are in the same positions. That means what? That means whichever areas under the control of, all this territory is still with whom? It is still with Pakistan. Okay? புரிஞ்சா உங்களுக்கு? Now, what is the issue? இது நான் சொல்றது historical developments. Now, what is the contention of Pakistan? What is the contention of India? United Nations நடுவுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். புரிஞ்சல? Pakistan says that Jammu and Kashmir belongs to them. உங்களுக்கு குடுறப்பா ஜம்மு காஷ்மீர் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் போயிடுவோம், பிரச்சனையே பண்ண மாட்டோம், இல்லைன்னா பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை கொண்டுட்டே இருப்போங்கிறான். India says Jammu Kashmir is already Indiaங்கிறான், joined with India, no doubt, nothing, questions asked. How it became India? Because accession sign பண்ணியாச்சுல ஆல்ரெடி. டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க, அக்செஷன் டாக்குமெண்ட் ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்துன்னு போய் யுனைடெட் நேஷன் கிட்ட கொடுத்தாச்சு. வச்சுக்கோ பார், இதுதான் பட்டா அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு ரெண்டு பேருக்கும். புரிஞ்சா இல்லையா? பாகிஸ்தான் என்ன சொல்றான்? அக்செஷன் செல்லாதுங்கிறான், நாட் அக்செப்டபிள். சார் ஒய் அக்செஷன் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் சார்? இதுக்கு முன்னாடி அக்செஷன் சைன் பண்ணா எல்லாம் அப்படிதானே எல்லா ஸ்டேட்டும் ஒன்னா சேர்ந்தான். The ruler signed the accession, that is how 550 states were integrated. அப்படிதானே எல்லாம் சேர்ந்தான். ரூலர் அந்த 550 ஸ்டேட்ஸ் எப்படி சேர்ந்துருக்கான் இந்தியா கூடயோ பாகிஸ்தான் கூடயோ, அவன் போய் சேர்ந்துக்கிட்டான். So the ruler, he is the head who can take all the decisions of the state. கரெக்ட் தானே? ரூலர்னா அப்படிதானே இருப்பான், அவன் தானே தலையாடி. He is having full authority to take decisions. நான் பேசுறவங்களுக்கு புரியுதா? பட் இவன் என்ன சொல்றான்? No sir, we will not accept that. Why sir you will not accept? Because this person signed an accession under force. அவனை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி சைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அது செல்லுமா அப்படின்னு கேட்குறான். புரியுதா? உங்க மேல ஒரு லேண்ட் இருக்குது, அந்த லேண்டுக்கு நீங்க தான் ஓனர், நீங்க தானே பட்டா வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க பேர் தானே லேண்டு, நீங்க தானே ஓனர். அந்த லேண்டை நீங்க எனக்கு எழுதி கொடுத்துட்டீங்க, அப்ப அந்த லேண்ட் எனக்கு தானே? எஸ் சார் நோ, யூ ரிட்டர்ன் அண்ட் கிவன் டு மீ. நவ் கேன் your brother or some relative come and say that we will not accept this document because he was under force, he was under pressure. நீங்க பிரஷர்ல இருக்கும்போது எழுதி கொடுத்துட்டீங்க. பாகிஸ்தான் says that the Hari Singh who signed this accord, Hari Singh, அவன் என்ன பண்றான்?
ஃபோர்ஸ்ல இருக்கான், ப்ரெஷர், அவனுக்கு ஏதோ ப்ரெஷர், மெண்டல் என்ன ப்ரெஷர், என்னடா ப்ரெஷர்னு கேட்டா பாகிஸ்தான் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். எதுக்குடா அவன் ப்ரெஷருக்கு வந்தான்? பாகிஸ்தான் மும்முன்னு இருக்கான். ஏன்னா அவன் தான் ப்ரெஷர் கொடுத்தவனே. புரிஞ்சா இல்லையா? சொன்னா அப்புறமேட்டு 4 பேர் அடிப்பான்ல அவனை போட்டு. அதனால என்ன ப்ரெஷர் தெரியல சார், பயங்கர ப்ரெஷர்ல இருந்திருக்கான். அதனால என்ன? பட் இந்தியா சேஸ் அவனுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குதோ இல்லையோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு பிபி இருக்கும், இல்லாம போகும். சைன் பண்ணியாச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு சார், எண்டு. பட் இந்தியா இங்க தான் தப்பு பண்ணுச்சு. ஜவஹர்லால் நேரு பண்ண வேலை இது. ஜவஹர்லால் நேரு என்ன பண்ணிருக்கணும், ஆர்மி அமைச்சு எல்லா டெரிட்டரியும் புடுங்கிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். We should have incorporated all the territory. But he accepted the United Nations arbitration and signed the standstill agreement. நம்ம பஞ்சாயத்து பண்ற வரைக்கும் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்கே இருங்க, நாங்க எங்க இருக்கிறோமோ அங்கே இருக்கணும். பாகிஸ்தான் அங்கேயே பிடிச்சிக்கிட்டான். So that territory which is under Pakistan is called POK. India says that it is Pakistan occupied Kashmir. இந்தியா என்ன சொல்லுது? அத பாக்கு ஆக்கு கேஷ். புரிஞ்சா? பாக் அதை என்ன சொல்றான்? இத ஆசாத் காஷ்மீர், லிபரேட்டட் காஷ்மீர்ங்கிறான். ரெண்டு பேரோட பெர்செப்ஷன் பாத்தீங்களா? நம்ம என்ன சொல்றோம்? புடிச்சு வச்சுக்கிட்ட டெரிட்டரிங்கிறோம். அவன் என்ன சொல்றான்? விடுதலை செய்யப்பட்ட டெரிட்டரிங்கிறான். ஆசாத், ஆசாத் மீன் இண்டிபெண்டன்ஸ், ஆசாத் காஷ்மீர். அம்மா பேசுறது உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சமா? இப்ப என்ன சார் ஆல்டர்னேட்டிவ் அவைலபிள்? சைன் பண்ணா இப்ப என்ன யுனைடெட் நேஷன் சொல்லி சொல்லணும்ல. அப்ப யுனைடெட் நேஷன் சொல்லுப்பா என்ன பண்றது? இந்தியா சொல்லுது சார் ஒரு வழி பண்ணிடுவோமா? அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குங்குது இந்தியா. என்ன? மக்களை கேட்போம் சார், பாகிஸ்தான் பீப்புளை கேட்டுருவோம். இவன் சொல்றான் பாகிஸ்தான், let us ask the people. மக்கள் பாகிஸ்தான் கூட சேரணுமா இந்தியா கூட சேரணுமா? என்ன பண்ணோம்? நம்ம ஒரு பிளபிசைட் எடுத்துட்டா என்னன்னு கேக்குறான். பிளபிசைட்னா பாப்புலர் ஓட். மக்கள் கிட்டே போய் கேட்போம் சார், டிவி காரன் தூக்கிட்டு போறானே, கேமரா தூக்கிட்டு, எந்த கட்சி வரும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்தியன் எக்கனாமி பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அவனுக்கு இட்லி வாங்குறதுக்கு வழி இல்லாம படுத்துட்டு இருக்கான். அவன் இந்தியன் எக்கனாமி பத்தி சொல்லுவானா ஒருத்தன்? யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் பெரிய டார்ச்சர்மா. பிளபிசைட் கேட்கறான். பிளபிசைட் மீன்ஸ் பீப்புள் votes, பாப்புலர் vote. People have to decide only two decisions, either join with India or with Pakistan. இது கரெக்டா இருக்கா கேட்கறதுக்கு? மக்களை கேட்டா கரெக்டா தானே? கேட்கலாமா கேட்க கூடாதா? பாகிஸ்தான் நல்லா நினைக்குது, மெஜாரிட்டி யார் அதுல? முஸ்லிம்ஸ். அப்ப மெஜாரிட்டி யார் கூட சேருவான்? அப்பனா பாகிஸ்தான் யார் கூட சேர்ந்துரும்? ஐ மீன் ஜம்மு காஷ்மீர். எஸ் சார் நோ? அப்ப இந்தியா என்ன பண்றது? இப்ப வாட் இஸ் இந்தியாஸ் ட்விஸ்ட்? ஒத்துக்கிட்டா நம்ம என்ன ஆகும்? போயிடும், ஜம்மு காஷ்மீர் போயிடும். ஒத்துக்கலாமா? அப்ப எப்படி பாப்புலர் ஓட் எப்படி ஒத்துக்க மாட்டேன்னு இந்தியா சொல்றது? சொல்லுங்க நீங்க. இப்ப பிரச்சனை வந்து நின்றுச்சு, இங்க வந்து நின்றுச்சு, இப்ப டெட்லாக். ஓகே, பாகிஸ்தான்காரன் போய் மக்களே கேட்போம், வாங்க சார் போய் அந்த மக்களை கேட்போங்கிறான். மக்கள் எல்லாம் மெஜாரிட்டி முஸ்லிம்ஸ், எல்லாம் போய் அவங்க பாகிஸ்தான் கூட தான் சேரணும்னு நினைப்பான். புரிஞ்சுல? ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஃபியர் வந்துடுச்சு. முன்னாடி என்ன ஃபியர் வந்துட்டான்? இந்தியால முஸ்லிம்ஸ் சேஃபா இருக்க மாட்டாங்க, ஹிந்துஸ் அவங்கள டாமினேட் பண்ணுவாங்க, அதனால த ஒன்லி சேஃப் ஜோன் ஃபார் த முஸ்லிம்ஸ் இஸ் பாகிஸ்தான்ங்கிற பிம்பத்தை 1947ல 45ல இருந்து இது கிரியேட், 45ல இல்ல 40ஸ்ல இருந்து இது கிரியேட் பண்ணிட்டான். நம்ம இப்ப பேசுற சம்பவம் 1948ல நடந்துட்டு இருக்குது. அப்ப இந்தியா இப்ப என்ன பண்றது? போய் பிளபிசைட் நடத்தணும், நம்ம கதையை முடிச்சு விட்டுருவான் அவன். என்னவா பண்ணலாம்? இப்ப நீங்க சொல்லுங்கம்மா, நீங்க தான் நேரு வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? சரி சார் பிளபிசைட் நடத்தி கொடுத்துருவோமா பாகிஸ்தானுக்கு? நியாய பிரகாரம் கொடுத்துடலாமா? அது அவங்களோட பிரச்சனைப்பா. அது அவங்களோட பிரச்சனை. அவன் ரெண்டு பேரும் அவன் நெய்பர் கூட ஏதோ பண்ணிட்டு போறான். இப்ப நம்மளோட பிரச்சனை இந்த ஜம்மு காஷ்மீரை நம்ம வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா? சரி வச்சுக்கணும்னா மக்கள் கிட்ட போய் கேட்கணும்னு சொல்றான். என்ன பண்றது இப்ப நம்ம? வாட் வி ஹேவ் டு டு? That is and all before all this attack happened, they wanted to be separate. They thought that they can be independent, they can be very happy. India will be one side, Pakistan will be other side. நம்ம நடுவுல குளிர் காயலாம் அப்படி நினைச்சான். Jammu Kashmir thought that it is safe between the warmth of India and Pakistan. But it failed to realize that it is a lamb between two wolves. ரெண்டு பக்கத்துல யார் இருக்கான்? ஓனா இருக்கான். நடுவுல யாரு? ஆட்டுக்குட்டி. கழுத்தை கடிச்சிருவான் ரெண்டு பேரும். இந்தியா சும்மா இல்ல, இந்தியா கரெக்டா நல்லிய போய் பிடிப்பான். பேசுறவங்களுக்கு புரிஞ்சா?
இப்போ என்ன பண்றது சொல்லுங்க. இப்போ எப்படி தான் இது டெட்லாக் பிரேக் பண்றதுன்னு சொல்லுங்க. ஹவ் வி பிரேக் த டெட்லாக்? ஜஸ்ட் a case like அந்த பீப்புளுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராமிஸ் மாதிரி பண்ணி கேன் யூ கிவ் சம் நீங்க கூட இருங்க இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அது எத்தனை நாள் நடக்கும்? 48ல பிளபிசைட் நடத்தணுங்கிறான். how many days we will take to promise the people? You tell me. ஒருத்தனையா மக்களை போய் அந்த காலத்தில் என்ன எஃப்எம் ரேடியோ தான் வச்சுருந்தாங்களா, இல்லை எல்லாம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜாக வச்சுருந்தான், டுமாரோ மார்னிங் 9 o'clock கிளாஸ் வாங்கப்பா. ஹவு வி கன்வின்ஸ் தம்? Through that, those articles against us, because பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதே அவன் தானே சார். காஷ்மீரோடைய ட்ரைப்ஸ் அந்த பட் அதை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறானே, நான் பண்ணலங்கிறானே. இட்ஸ் நாட் மீ. பீப்புளுக்கு தெரியும். பட் ஸ்டில் பீப்புள் ஃபீல் தட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த முஸ்லிம்ஸ். இப்போ யூஎன் கேட்டால் ஒரே வார்த்தை தான் பாகிஸ்தான் சொல்கிறான். மக்களை போய் கேட்டுருங்க சார், மக்கள் யார் கூட சேரணும் அவங்க கூட சேர்த்துருங்க சார்ங்கிறான். மேட்டர் முடிஞ்சு போச்சு. கேட்டா இப்போ இந்தியா வந்து நிற்கிது டாக்குன்னு வந்து நின்றுச்சு இந்தியா காப்புன்னு. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள். ஒரு டெட்லாக் இருந்துச்சு, இது சால்வ் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்த அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். so given the treaty that India has signed with the JNK that it is a part of India, if they are telling that it's not concrete evidence, then we also need concrete evidence that it was not by force. And until it is confirmed, JNK will be a part of India but ruled by some. அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து அதை ஃபோர்ஸுங்கிறோம், அவன் இல்லை வாலண்டியருங்கிறான். இந்த கன்ஃபியூஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு அரைவ் பண்ணிட்டோம். நீங்களா சேர்ந்தீங்களா நானா சேர்த்தனாங்கிறது தானே குழப்பம். அது இருக்கட்டும். அந்த குழப்பம் சால்வ் பண்ணுறது நம்ம யாரை கேட்டோம்? ரூலரை விட்டுருங்க, மக்களே போய் கேட்டுருவோங்கிறோம். பிரிட்ஜில் மக்களை போய் நம்ம கேட்டுருவோமா அப்படின்னு கேட்டால், மக்களை கேட்டுருவோம் அப்படின்னா இந்தியா யோசிக்குது. கேட்டால் ஒரு வேலை இந்த மக்களை நம்ப முடியாதுல்ல, மாற்றி குடித்துனா ஓட்ட நம்ம கதையை முடிச்சுட்ருவானே இவன். ஆனால் மக்களை கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அது அன்டெமோக்ராட்டிக் ஆகிடுமே. இந்தியா இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி தானே. வி ஹாவ் டு வேல்யூ த பீப்புள் சென்டிமெண்ட். இட் வில் பி அன்டெமோக்ராட்டிக். என்ன பண்ணுறது இப்போ சொல்லுங்கள்? மக்களை கேட்க மாட்டேன்னு இந்தியா சொல்ல முடியுமா? பிகாஸ் இட்ஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. வி பிகம் நியூ டெமோக்ரஸி. போன வருஷம் தான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். என்ன பண்ணுறதுமா இப்போ? வாட் இஸ் த டெட்லாக்? யூ ஹவ் ரீச்ட் அ டெட்லாக். என்ன பண்ணா நகரம்? இந்தியா அக்செப்டட் plebiscite ஆன் கண்டிஷன். பயங்கரமான ஆளுங்க இந்தியா, சாதாரணமான நினைக்காதீங்க. புரிஞ்சா? முதல்ல வாய்க்குள்ள கையை விட்டு முதலியோட சாப்பாடை எடுத்துருவான் இந்தியாக்காரன். இந்தியா சொல்லுது நான் ஏற்றுக்கிறேன், பிளபிசைட் நான் ஏற்றுக்கிறேன், ஆனால் கண்டிஷன் இருக்குது தம்பி, அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குங்கிறார் இந்தியா. பாகிஸ்தான் சொல்லுங்க சார் அந்த கண்டிஷனை நாங்கள் ஏற்றுக்குறோங்கிறான். இந்தியா சொல்லுது தம்பி, ஜம்மு காஷ்மீரில் பிளபிசைட்டுன்னு ஒன்று நடத்தணும்னா அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கணுமா இல்லையான்னு கேட்குறான். தே ஷுட் பி ஃப்ரீ. நோ, ஆல்ரெடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஸ் ஆக்குபைடு. அப்போ ஃப்ரீனா என்ன பண்ணணும்னாப்பா, ஃபஸ்ட்டு பாகிஸ்தான்காரன் உள்ளே வந்தீங்கல்ல, நீங்கள் அங்கே வெக்கேட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஊருக்கு போங்க. பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் கொண்டிருக்காங்களா, பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீரில், ஆசாத் காஷ்மீர், கிளம்பி நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு போங்க, நாங்கள் கிளம்பி வந்துடுறோம், அதுக்கப்புறம் நடத்தலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு யார் கிளம்பணும்? பாகிஸ்தான். நீ தானே வந்த, நீ கிளம்பணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1. புரிஞ்சா உங்களுக்கு? பாயிண்ட் நம்பர் 2, பிளபிசைட் நடத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல, அத்தாரிட்டி யாரோ ஒருத்தர் வேணும்ல. புரியுதுல? அந்த அத்தாரிட்டிக்கு ஷேக் அப்துல்லான்னு ஒரு லீடர் இருக்கிறாருங்க. அந்த லீடர் பாப்புலர் லீடர். நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஜம்மு காஷ்மீரில். இப்போ அவனோட பையன் வாரிசுக்கு தான் இருக்காங்க, ஓமர் அப்துல்லா, அப்புறம் ஃபரூக் அப்புறம் ஓமர் இருக்கான். இப்போ புரிஞ்சுல? ஷேக் அப்துல்லா இஸ் எல்டஸ்ட், தாத்தா. புரிஞ்சுல உங்களுக்கு? அவருடைய தலைமையில தான் நடத்தணும் இந்த பிளபிசைட். ஓகேன்னா சொல்லுங்க, நடத்திடுவோங்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வெளியே போகணும். செகண்ட் கண்டிஷன் ஷேக் அப்துல்லா தான் அதை கண்டக்ட் பண்ணுவார். இப்போ பாகிஸ்தான்காரன் யோசிக்கிறான், ஐயோ என்னடா அது இப்படி ஆகி போச்சு, நம்ம வெளியே போனால் ஒரு திடீர்னு இந்தியாக்காரன் வந்து பிடிச்சிட்டோன்னா, நம்ம வெளியே போனதுக்கப்புறம் அவன் வந்து பிடிச்சிட்டோன்னா, யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள். தட் கண்டிஷன் இஸ் தேர். ஸோ பாகிஸ்தான் ரெஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட் த கண்டிஷன்மா. இப்போ பிரச்சனை யார்கிட்ட இருக்குது? பாகிஸ்தான் கடந்து அவங்க கூட தள்ளி விட்டோம் பிரச்சனையை. புரிஞ்சுல? இப்போ பிளபிசைட் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? உங்கள் ஆர்மியை வித்ட்ரா பண்ணணும். ரெண்டாவது, பாகிஸ்தான் நோஸ் தட் தி ஷேக் அப்துல்லா இஸ் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் நேரு. அது மட்டும் இல்லை, இவர் இந்தியாவில் வந்து இவர் வந்து படித்தார். இவர் அலிகட் யூனிவர்சிட்டியில் படித்த ஆள். இவர் ஹீ இஸ் அன் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அலிகட் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி.
நம்ம புரிஞ்சு உங்களுக்கு? அதனால பாகிஸ்தான் நினைச்சா ஐயோ இவன் கூட நான் கதையை முடிச்சுட்டுருவானே. ஸோ பாகிஸ்தான் ரெஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட் திஸ். அது அப்படியே இந்த பிரச்சனை அப்படியே தள்ளி போயிட்டு உடனே ஷேக் அப்துல்லா பிகம்ஸ் இந்தியா மேக் ஷேக் அப்துல்லா ஆஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர். ஸோ இந்த பிரச்சனை நடக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, 1948 இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கும்போது 1950 இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கம்ஸ் இன். when the Indian constitution comes in, Jammu Kashmir is made as an integral part of India by India. பட் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் அதை ஏத்துக்கணும்ல. நீங்களும் ராஜா நீங்க 2 பேரும் பேசிட்டு நாங்க எங்கடா அப்படின்னு கேக்குறான்ல. அப்ப இந்தியா என்ன பண்ணுது, உங்களை நாங்க உள்ள கொண்டு வரணும் மக்களே, உங்களை நாங்க எங்களுடைய நாட்டுக்குள்ள இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்குதுல்ல, நீங்க இந்தியா உங்களை கடைசி முடிச்சு விடுவோம், நீங்க உங்களை இந்து மெஜாரிட்டி உங்களை சப்ரஸ் பண்ணிடுவோம் அப்ரஸ் பண்ணிடுவோம் எதோ பயப்படுத்தி வச்சிருக்கானே, அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், என்னோட கான்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறேன். அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் தான் என்ன, ஆர்டிகல் 370. அக்கார்டிங் டு தி ஆர்டிகல் 370 உங்களுடைய சம்பந்தம் இல்லாம உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் நாங்க பறிக்க மாட்டோம். ஆர்டிகல் 370 என்ன சொல்லுது, ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியா தான், இட் இஸ் இன்டெகிரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா தான். ஆனால் ஜம்மு காஷ்மீர் will enjoy a larger autonomy in the internal affairs. மற்ற இந்தியன் ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பவர்ஸுமே இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் மேல இம்போஸ் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சா இல்லையா உங்களுக்கு? அதே மாதிரி பில்ஸ் பாஸ்ட் இன் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் cannot be withheld by the president of India. பாக்கெட் வீட்டோலாம் அவனுக்கு பண்ண முடியாது. அவனுக்கு ஏதோ நிறைய பவர்ஸ் இருக்குமா, பட் ஹீஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இந்தியா, பட் ஹி என்ஜாய் சம் அட்டானமி. பட் இந்த பவர்ஸ் நம்ம வைக்கும்போது ஆர்டிகல் 370 வைக்கும்போது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ், பட் இது எங்க வச்சிருக்கணும், டெம்பரரி அந்த டிரான்சிஷன் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்கோம். டெம்பரரி தான் இது பவர்ஸ். அந்த டெம்பரரிங்கிற டாபிக்ல கொண்டு போய் ஆர்டிகல் 370 வச்சிருக்கோம். அப்படின்னா என்னன்னா, பின்னாடி காலத்துல உங்களுக்கு அந்த பயம்லாம் போயிடும் அந்த மக்களுக்கு, இந்தியா கூட இருக்கனால பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அந்த 370 வித்ட்ரா பண்ணி நீங்க இந்தியா கூட உங்களை இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கோங்கிறது தான் அதோட மீனிங். ஆனா ஜம்மு காஷ்மீர் என்ன நினைக்கிறான், சார் அதை டெம்பரரியில இருந்து நீங்க அதை தூக்கணும்னா கூட எங்களோட பர்மிஷன் கேட்டு தானே சார் பண்ணணுங்கிறது அவனோட. ஆமா அது அப்படிதான். we have to ask the Jammu Kashmir Assembly to ensure that article 370 is removed. பேசுறவங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சா? அப்ப ஆர்டிகல் 370 வச்சாச்சு, அங்க எலெக்ஷன் நடந்தாச்சு, அப்துல்லா ஆட்சிக்கு வந்தாச்சு, அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டாரு. அப்ப மக்கள் எல்லாம் அப்துல்லாக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டான், அப்துல்லா இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டான், அது இந்தியாவோட ஆயிடுச்சு. ஆனா ஜம்மு காஷ்மீருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, தாங்க முடியல. Jammu Kashmir says that the whole of Jammu Kashmir should be a part of India. Legally that is not possible because already election has happened. The elected government is supporting India. Second, இப்ப என்ன பண்றான், இந்த அப்துல்லாஸ்க்கு பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் இன்டைரக்டா பிரஷர் கொடுக்குறான், தம்பி எங்கூட சேர்ந்துருப்பான்னு. So Abdullah does some actions, then we use the power to dismiss Abdullah. அது பெரிய ஒரு சீக்வென்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது ஜம்மு காஷ்மீர்ல. But gradually people of Jammu Kashmir, they have to feel that being with India is safe for us, economically beneficial for us. எக்கனாமிக்கலா உனக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கணும், சேஃபா இருக்கணும். அப்படி ஃபீல் பண்ணா இந்தியாவோட சேர்ந்து வந்தானே. அப்படி ஃபீல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதை பாகிஸ்தான் பண்ணணுங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டான். புரிஞ்சா? என்னென்னலாம் பண்ணணும், 2 டெரரிஸ்ட் அமைக்கி 2 பேரை காலி பண்ணணும். It is a big territory, ma. Who will not want a territory? Not only geopolitical, it is having a lot of resources. Yes, but apart from the resources and the Muslim majority, there's no big reason to have Jammu Kashmir. Territory is very important, ma. They have no reason to climb it, but they'll be very happy if they have Jammu Kashmir. With the standpoint of view, it is an expansion of a kingdom territory, தானே. ஒரு நாடு பெருசாகுதுன்னு யார் விரும்ப மாட்டான்னு கேட்குறேன். ராஜஸ்தான் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்குவான், டெசர்ட்டை கொடுத்தாலும் எடுத்துக்குவான். புரிஞ்சா இல்லையா? அதுக்கு என்ன எக்ஸ்டெண்ட் வேணாலும் போவான். யூஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? ஸோ பாகிஸ்தான் சேஸ் தட் when peace is returned to this valley, Jammu Kashmir, they will be very happy, people will be happy. அவன் என்ன பண்ணுவான், இப்போ இந்தியா கூட சேர்ந்துருவான், அவன் கூட சேர்ந்து கூத்தடிப்பான். அதனால இவனை விடக்கூடாது, இவன் கான்ஸ்டன்டா இவனை ட்ரபிள் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு 1970s 80sல இருந்து ரெகுலரா இன்ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குது ஜம்மு காஷ்மீர்ல. இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அங்கிருந்து எங்க பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் இருக்குல்ல, ஆசாத் காஷ்மீர்,
அங்கேருந்து தீவிரவாதிகளை கேம்ப்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி இங்கே அமுச்சு இவன் போய் குண்டு வைக்க வேண்டியது, வெடிக்க வேண்டியது, பட வேண்டியது. ஸோ ஹவு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வில் ரெஸ்பாண்ட் நவ்? இந்தியன் கவர்மெண்ட் வில் சென்ட் த மிலிட்ரி. பிரசன்ஸ் ஆஃப் த மிலிட்ரி வில் கிவ் அகைன் எ ஃபியர் டு த ஜம்மு காஷ்மீர் பீப்புள். அவன் என்ன நினைப்பான்? இந்தியா கூட சேர்ந்ததுனால பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு, என் வீட்டெல்லாம் வந்து சோதனை பண்ணுறான், என் கடையெல்லாம் மூட சொல்கிறான், ஃப்ரீ அசம்பிளி எங்களுக்கு இல்லை, ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் எங்களுக்கு இல்லை. ஸோ த ஜம்மு காஷ்மீர் பீப்புள் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பிகன் டு ரிசென்ட் ஆர் பிகன் டு ஆக்ட் எகைன்ஸ்ட் இந்தியா. பேச புரிஞ்சுல? நம்ம ஜவான்ஸ் மேலே ஸ்டோன் பெல்டிங் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. ஸோ பாகிஸ்தான் இதெல்லாம் அவன் தான் இன்ஃபில்ட்ரேட், இதுதான் அவன் தான் இன்ஃபிளிக்ட் பண்ணுறான். என்ன பண்ணுறான்? மக்களுக்கு குத்தி விடுறான், இந்தியன் கவர்மெண்ட் கல்ல தூக்கி போடுறான், அவன் மேலே அடி, அவன் வண்டியை ஓட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய யூத் இருக்கிறானே, அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடையாது. ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் எஜுகேஷன், ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி சோசியல் செக்யூரிட்டி. ஒன்லி இண்டஸ்ட்ரி இன் ஜம்மு காஷ்மீர் விச் த்ரைவ்ட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி டூரிசம். எல்லாம் வந்து தால் லேக் வந்து போட்டு போவான், மலைக்கு மேலே ஏறுவான். இந்த பஹல்காம்லாம் கூட ஒரு டூரிஸ்ட் சென்டர் தான். ஸோ இந்த டூரிசம் டெவலப் ஆனால் கூட 4 பேருக்கு இன்கம் வந்துடும். இவன் வந்து வசதி ஆயிட்டானா நம்ம பேச்ச கேட்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு the Pakistan thought that we should even disallow that also. புரிஞ்சா உங்களுக்கு? அப்ப பாகிஸ்தான் என்ன நினைக்கிறான்? எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் டெவலப் பண்ணக்கூடாது. அப்ப when you keep the people underdeveloped, இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். பாகிஸ்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? டெவலப்மெண்ட் நடக்கக்கூடாது. அப்ப டெவலப்மெண்ட் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் இருக்கணும்ல. லா அண்ட் ஆர்டர், பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி வரணும் தானே அங்க. ஆனா பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி வராமையே வச்சுக்கிட்டா டெவலப்மெண்ட்டே ஆகாது. ஸோ பாகிஸ்தான் இஸ் டூயிங் எவ்ரிதிங் பாசிபிள் டு என்ஷூர் தட் தெர் இஸ் நோ பீஸ் ரிட்டர்னிங் டு ஜம்மு காஷ்மீர். இது மாதிரி இருக்கும்போது அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம என்ன பண்றது? வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் அவைலபிள்? சொல்யூஷன் என்ன? நம்ம 2 பேரும் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் நம்ம 2 ஃப்ரெண்டா இருந்தோம்னா மேபி இந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன், இந்த தீவிரவாதம்லாம் குறையும்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க. பாகிஸ்தான் கூட பேச்சு, இப்போ நம்ம எக்கனாமிக்கா டெவலப் பண்ணுவோம், இந்த இஷ்யூ ஒரு ஓரத்தில் வச்சிருவோம், லெட் அஸ் டெவலப் எக்கனாமிக்கலி. நம்ம 2 பேரும் எக்கனாமிக்கலா டெவலப் பண்ணா ஸோ இட் இஸ் வில் தி லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். ஆனால் பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் எக்கனாமிக்கலா டெவலப் பண்ண மாட்டேங்கிறானே, பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ டெமோக்ரஸி இன் பாகிஸ்தான். Pakistan is tightly under the military rule. Democracy is also a false democracy, ஒரு பொய்யான democracy தான் அந்த democracy கூட, because the democratic institutions are under the military rule. நான் பேசுறேன் உங்களுக்கு புரியுதுல? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த தருணங்கள்ல என்னதான் பண்றது? Indian government took some actions. Indian government took some steps to somehow bring those things to normalcy. நார்மல்சியை கொண்டு வரதுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் முன்னாடி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்குது. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் முன்னாடி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ் ரூட் எடுத்தாரு. பஸ் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து வி ஹவ் செக் போஸ்ட், ஓகே, இந்த அத்தாரி பார்டர்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது ஒன்று இருக்குது, அப்புறமேட்டு வாகா பார்டர் இருக்குது. ஸோ வி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் 3 பார்டர்ஸ் வி ஹவ். ட்ரெயின்லாம் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணோம் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான். நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? பட் இது எல்லாமே வந்து இட் வாஸ் யூஸ்ட் ராங்லி. ஸோ பாகிஸ்தான் நோஸ் தட் இன் ஆர்டர் டு ஷீல்டு இட்ஸ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் இன் எக்கனாமி, எக்கனாமி டெவலப் ஆகலைங்கிறத மக்கள்கிட்ட மறைக்கணுன்றதுக்காக அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஹாட் டாபிக் தேவை. அந்த ஹாட் டாபிக் என்னது? ஜம்மு காஷ்மீர் தான். மக்கள் வந்து சாப்பிடாம படுத்துட்டு இருக்கான். அவன் ஏன் சாப்பாடு எனக்கு வரல, ஏன் வேலை வாய்ப்பு வரலன்னு பாகிஸ்தான்லேயே கேட்கக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்றான்? ஏன்பா நாங்களாம் ஆர்மி எல்லாம் நாங்கள் போய் அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், காஷ்மீர் எடுக்கணும்னு நாங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், உங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்குதா அப்படின்னு மக்கள் என்ன பண்ணிடுவான்? இந்த இஷ்யூவை மறந்துடுவான். நம்ம முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் 2 பேர் கொண்டுட்டு இருக்கோம், இங்க பாருங்க நம்ம டெரரிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நம்மளால டார்கெட் பண்ணி கொள்றான். இது எல்லாமே பண்ணனால தட் இஷ்யூ இஸ் ஸ்டில் அலைவ். இந்த டயத்துல தான் bold decision was taken by the present government. Is it not? The present government abrogated article 370 ஆர்டிகிள காலி பண்ணியாச்சு. அது ஒரு பெரிய டாபிக். கான்ஸ்டிடியூஷன்லாம் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்டிகல் 370 நீங்க அப்ரோகேட் பண்ணணும்னா கூட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் பண்ண முடியும். கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டான் நீ பர்மிஷன் கொடுக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை, பண்ணிடுறேன்ட்டான். Because unless we take the total state under a normal provision, because the rest of the provisions are not applicable. நீங்க ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும்னாலே ஜம்மு காஷ்மீர் அசம்பிளி பர்மிஷன் பண்ணாதான் பண்ண முடியாங்க. ஒரு ரோட கட்டணும்னா அவன் தான் கொடுக்கணும் பர்மிஷனை. நீங்க ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி உள்ள வரணும், எல்லாத்துக்கும் வந்து அவன் தடங்களா இருக்கான். So the Indian government boldly took this step, in very important step, 370 article abrogation. It created so much issue. Then the Indian government dealt it ப்ராப்பரா டீல் பண்ணி அப்போ டைரக்டா அந்த ஸ்டேட் என்ன பண்ணிட்டான்? ஜம்மு காஷ்மீரை டைரக்ட்லி இன்டகிரேட்டட் தட் ஸ்டேட்.